आज आम आलोचना करवा चर्या गीतिका। चर्या गीतिकार मुख्यतः एग्जाम रे क्वेश्चन एमती आसे गोटे चर्या गीतिकार गोटे लाइन देथिबो आउ पचारिबो ए गीतिकाटी काहार केउ सिद्धाचार्य कर ऑप्शन दे देथिबो कान्हपा लुईपा सबरीपा जालंधरीपा एमती ऑप्शन देथिबो तुम माने ठीक उत्तरटी को बाछि के लिखिबो नहले एमती एबे पकाउजे क्वेश्चन आसामी भाषार रचना बोली किए कहते ओडिया भाषार रचना बोली किए कहते चर्या गीतिका को नहले एमती क्वेश्चन देखिया पाइब चर्या गीतिकार व्यवहृत केडुआल शब्दर अर्थ कौन जोन्हाबाड़ी शब्दर अर्थ कौन आपण मैंने ये भिडियोटी देखिले आपण मानक संपूर्ण डाउट क्लियर हो पार। तेज चलतु आम आलोचना करवा चर्या गीतिका। चर्या गीतिका आलोचना करने पूर्व मुझे गोटे कथा कहीपरि आपण मैंने मुझे गुड़िक कहूँ इम्पोर्टाट बोली से गुड़िक नोट कर चलतु जहाँफल आपन को रिवाइज करने पढ़ाई सहज हम आपण मानकर समस्त डाउट क्लियर हो पार। चर्या गीतिका कौन चर्या कौन जहाँ आचरणीय बा करणीय ता हूँ चर्या अर्थात जहाँ करवा उचित। बौद्ध साधक मानकर गुप्त पूजा को चर्चा बोली कहते चर्चा शब्द रु परवर्ती पर्यायर चर्या आसला तुम्हें नोट कर चर्चा शब्द रु परवर्ती पर्यायर चर्या आसला पद आकार रचना कर नाम दिगला चर्या गीति। अनेक क्षेत्र में यार नाम चर्या चर्य कहुई चर्या चर्य कौन चर्य युक्त अचर्य अर्थात साधना प्रणाली कौन करवा उचित कौन न करवा उचित। बौद्ध धर्म महाजान और हीनजान रे परिणत होइछि परवर्ती पर्यायर शाखार आ गोटे शाखा आछि शेष बेलू आसी कौन ना वज्रजान वज्रजान रु आउ गोटे शाखा बाहरी सहजजान। पिला माने आमे ई वीडियो रे संपूर्ण चर्या गीतिका आलोचना करबा जेमती चर्या गीतिका कौन प्रश्न आसिले किंबा किछि भी डाउट तुम मन रहिबनी चर्या गीतिका को नेकी तो वीडियोटी की संपूर्ण देखंतु। वज्रजान प्रतिष्ठाता किए क्वेश्चन रे पकाए वज्रजान प्रतिष्ठाता होउचंदी संबलर राजा इंद्रभूति तांको भौणी सुवर्णपुरी राजवधू लक्ष्मींकरा कान्हूपଙ୍କ ଠାରୁ दीक्षा ग्रहण करथिले और परवर्ती पर्यायर प्रचार करथिले सहजजान। तांकर ग्रंथ होउची अद्वय सिद्धि कहार ना हमर लक्ष्मींकर ग्रंथ होउची अद्वय सिद्धि मन रखिए आउ आमर जो रहिले इंद्रभूति तांकर ग्रंथ कौन ज्ञान सिद्धि ग्रंथ। ए दुटी क्वेश्चन एग्जाम रे प्राय हमको देखिबा पई मिले जे गुडी को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु इंपोर्टेंट से गुडी को मैं आपण मानकु जणै चलीबी आपण मान नोट करूथबे। आ जने थिले पद्म संभव तांको कह जाए पालित पुत्र कहार ना इंद्रभूतिंकर पालित पुत्र होउची पद्म संभव। इंद्रभूतिंकर शिष्य जालंधरीपा एटा लिखिबे इंद्रभूतिंकर शिष्य किए जालंधरीपा। तबे वज्रजान आमर थिला तत्व ज्ञान धारणा संबंधी ता अधिक क्लिष्ट तात्विक थिबारु सहजजानर प्रवर्तक लक्ष्मींकरा सहजजान प्रचार प्रसार कले। लक्ष्मींकरा कहते शरीर को कष्ट दे त्याग तपस्यार अर्थ किछि नहीं आत्मा जहाँ चाहूँची से सहज को जदि प्राप्ति कर दिया जाए से जो आनंद उपलब्धि हम ता मोक्ष वा निर्वाण ठारू अधिक यह विश्वास करथुले लक्ष्मींकरा। तबे जो पा शब्द आम देखिया पाइबा जो 84 जन सिद्धाचार्य अछंती तांको नाम परे आम पा शब्द देखिया पाइबा जेमते कान्हूपा सबरीपा लुईपा जालंधरीपा। पा शब्द होची सम्मान सूचक बुद्धदेव पादरे से माने निजको समर्पण कर देइथिले पाद संज्ञा धारण कले परे तार रूप बदली जाए ता पा माने
ସବୁବେଳେ ସର୍ଟ ଫର୍ମଟା ରହି ଆସେ। କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ସହଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଜଣଙ୍କର କିଛି ବଡ଼ ନାଁ ହେଇଥିବ, ନଟବର, ତାକୁ ଡାକିବେ ନଟିଆ। ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନା ଏଇଟା, ଲୋକମାନେ ସହଜକୁ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ସେ ସହଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ପା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ନାଁ ପଛରେ ଯେମିତି ଆଗରୁ କାହ୍ନୁପାଦ, ଶବରୀପାଦ, ତାପରେ କାହ୍ନୁପା, ଶବରୀପା ଏମିତି ହେଇ ରହିଲା। ତେବେ ତାର ଭାଷାକୁ ଆଲୋଚକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ସନ୍ଧା ଭାଷା, ଆଲୋ ଅନ୍ଧାରୀ ଭାଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦି ଅର୍ଥବୋଧକ ଭାଷା। ଆଲୁଅ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଉ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉ ଭାଷା, ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର ଭାଷା, କିଛି ବୁଝି ହବ, କିଛି ବୁଝି ହବନି, ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେରେ ତଥ୍ୟ ଥିବ। ଏମିତି ତାର ଭାଷାକୁ ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଭାଷାକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ଅପଭ୍ରଂଶ ସାହିତ୍ୟର ଦୀପ୍ତିମାନ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାକୁ। କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା, ଅପଭ୍ରଂଶ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଭବ ଓ ଉନ୍ମେଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଲା। ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ଅପଭ୍ରଂଶ ସମୟରେ 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ସାଧନା ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାପକ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ରଚନା ବା ଗୀତି କବିତା, ଯାହାକୁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଦଶନ୍ଧିରେ ଏହାର ହେଲା ପ୍ରଥମ ଆବିଷ୍କାର ନେପାଳର ରାଜଦରବାରର ସଂଗ୍ରହାଳୟରୁ। ତାପରେ ଏ ଦିଗରେ ଗବେଷକମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ, ଫଳରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା। ତେବେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ 1897 କିମ୍ବା 98 ମସିହାରେ ସେ ନେପାଳ ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ ନେପାଳର ରାଜଦରବାରରୁ କେତେକ ପୋଥି ଆଣିବା ପାଇଁ, ତ ସେ ପୋଥି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଡାକାନ୍ନବ, ସୁଭାଷିତ ସଂଗ୍ରହ। 1907ରେ ପୁଣି ଥରେ ଗଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ପୋଥି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୋଥି ମଧ୍ୟରୁ, ତାହା ହେଉଛି ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିଲା 5ଟି ପଂକ୍ତି। ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଛଡ଼ା ପୋଥିର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ 64। ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, 1907 ମସିହାରେ ସେ ଯୋଉ ପୋଥି ପାଇଥିଲେ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ, ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 6, ଅର୍ଥାତ୍ 5ଟି ପତ୍ର ଏଥିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 35, 36, 37, 39, 66। ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର 1965 ମସିହାରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରକାଶିତ 50ଟି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ମଧ୍ୟରୁ କାହ୍ନୁପା, ଲୁଇପା, ସରହପା, ଭୁସୁକୁପା ଏବଂ ଶବରୀପାଙ୍କ ରଚିତ 50ଟି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଟିପ୍ପଣୀ ସହ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ନାମରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। 1907ରେ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନେପାଳର ରାଜଦରବାରରୁ 50ଟି ଗୀତିକା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପୋଥି ପାଇଥିଲେ। ତାହାକୁ 23 ଜଣ କବି ରଚନା କରିଥିଲେ। 1916ରେ ବଙ୍ଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଦୋହା ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସରହପା ଓ କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଦୋହାକୁ ଏବଂ ଡାକାନ୍ନାବସୟ ଗୀତିକା ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। 1916ରେ ବଙ୍ଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଦୋହା ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ପୋଥିରେ 6ଟି ପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, 35, 36, 37, 38, 66, 70। ଏଥିରେ 50ଟି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ମଧ୍ୟରୁ 23, 24, 25, 48ର ପ୍ରଥମ 3 ପଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ମିଳିନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ଚି ତିବ୍ଦତୀ ଅନୁବାଦରୁ ଏହି ନଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶର ବିଷୟ
ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଓ ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ ମୂଳ ଗୀତିକାର ପରିକଳ୍ପିତ ପାଠ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନାଥନାଥ ବସୁ ସହଜ ଗୀତି ଓ ଲୁଇ ଗୀତି ନାମକ ଦିଟା ଗୀତିକା ଆବିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଳ ସାଂକୃତାୟନ ଶକ୍ୟ ବିହାରସ୍ଥ ପୋଥିପତ୍ରରୁ ବିନୟଶ୍ରୀଙ୍କର 15ଟି ଗୀତିକା ସହ ସୁମୟୀ ଗୀତି, ଲୁଇ ଗୀତି, କାହ୍ନୁପା ଗୀତି ଶୀର୍ଷକ 3ଟି ଗୀତିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। এই দুইটি নোট করিবে, অনাথনাଥ ବସୁ, ରାହୁଳ ସାଂକୃତାୟନ। ଶ୍ରୀ ଅନାଥନାଥ ବସୁ ଲୁଇପାଦଙ୍କର ଯେଉଁ ରଚନାଟିର ତିବ୍ଦତୀ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ତାର ଶୀର୍ଷକ କ'ଣ ଥିଲା ନା ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱଭାବ ଦୃଷ୍ଟି ଗୀତିକା। এইটা ତୁମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶ୍ରୀ ଅନାଥନାଥ ବସୁ ଲୁଇପାଦଙ୍କର ଯେଉଁ ରଚନାଟି ତିବ୍ଦତୀ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ତାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱଭାବ ଦୃଷ୍ଟି ଗୀତିକା। ନେପାଳ ଦରବାର ଲାଇବ୍ରେରୀର ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ସଂଗ୍ରହ ପୋଥି ଖଣ୍ଡକ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ନାମରେ ପରିଚିତ। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ। ବିଦୁସାଗର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ ନାମଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ଚୀ ମୂଳ ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଲିପିକାରଙ୍କ ଭୁଲ ବଶତଃ ତାହା ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ଚୀ। ତେଙ୍ଗୁରେ ପ୍ରାପ୍ତ ତିବ୍ଦତୀ ଅନୁବାଦରେ ଏହାର ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି କୋଷବୃତ୍ତି। এইটা ମନେ ରଖିବେ, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି କୋଷରେ ସଂକଳିତ 50ଟି ଗୀତିକାର ରଚୟିତା ଭାବରେ 23 ଜଣ ସିଦ୍ଧ କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳେ। ଆର୍ଯ୍ୟଦେବ, କଙ୍କଣପାଦ, କମ୍ବଳାମ୍ବର, କାହ୍ନୁପାଦ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରଚନା କରିଥିବା ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନୁପାଦ। 13ଟି ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା। ତାଙ୍କର ଗୀତିକା 13ଟି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ। ଏଠି ସେ 23 ଜଣ କବିଙ୍କର ନାଁ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ କାହାକୁ ପଢିବା? ସରହପାଦଙ୍କୁ ପଢିବା, କାହ୍ନୁପାଙ୍କୁ ପଢିବା, ଲୁଇପାଙ୍କୁ ପଢିବା, ଶବରୀପାଙ୍କୁ ପଢିବା, ଭୁସୁକୁପାଙ୍କୁ ପଢିବା। এই 5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। এই 5 ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିଛି। এই 5 ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପଢିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, 5 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ପଢିବା। এই 5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେତେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରୁ ଆସେ এই 5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସେ। ବୋଧଗାନ ଓ ଦୋହାରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ସମୂହ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ବେଳେ ତାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା କ'ଣ ନା ହଜାର ବଛରର ପୁରାଣ ବାଂଲା ଗାନ ଥିଲା। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରୁ ସହଜ ସାଧନା ସମ୍ପର୍କୀୟ କେତେକ ପଦ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। 21 ଶୁଣ୍ଡିନୀ 2 ଘରେ ସାନ୍ଧ, ଚିଅଣ ବାକଳ ବାରୁଣୀ ବାନ୍ଧ, ସହଜେ ଥିର କରି ବାରୁଣୀ ସାନ୍ଧେ, ଯେ ଅଜରାମର ହୋଇ ଦୃଢ଼ କାନ୍ଧେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଶୁଣ୍ଡିନୀ ରୂପ ଅବଧୂତିକା ଚିକ୍କଣ ବକ୍କଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଦ୍ୟରୂପ ଅବିଦ୍ୟାମଳ ରହିତ ପରିଶୁଦ୍ଧ ବୋଧଚିତ୍ତକୁ ଲଳନା ରସନା ଇଡ଼ା ପିଙ୍ଗଳା ରୂପ 2 ଘର ସନ୍ଧିରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ।
ସହଜ ସାଧନାରେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର କରି ସେହି ମଧ୍ୟରୂପ ବୋଧିଚିତ୍ତକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ତେବେ ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଧ ଦୃଢ଼ ଓ ଜରା ମୃତ୍ୟୁହୀନ ହେବ। ଏଇ ଦେଖ, ଯେମିତି ଏଠି କାଉଣା ବାଡ଼ି ମଣ କେଡୁଆଳ, କେଡୁଆଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଖାଣ୍ଟି ମନ ରୂପ ଆହୁଲା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ରୂପ ନୌକାକୁ ବାହିନୀୟ, ସଦ୍ଗୁରୁ ବଚନ ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗ ମାଡ଼ି ଧର। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର 10, 28, 50ର ପଦ ସଂଖ୍ୟା 7, 21ର 6, 43ର 4। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଶେଷରେ ଧ୍ରୁବ ଲେଖା ଅଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ଧ୍ରୁବ ପଦଟି ଗାନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଭଣିତା ଅଛି। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଉଭୟ ଧ୍ରୁବ ପଦ ଓ ଶେଷ ପଦର ଭଣିତା ଅଛି। ପ୍ରାୟ 12ରୁ 1300 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସଂସ୍କୃତ ଟୀକା ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ବାଗ୍ଚି ତୀର୍ଦ୍ଧତି ଅନୁବାଦରୁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି କୋଶବୃତ୍ତି ନାମ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଟୀକାକାରଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମୁନି ଦତ୍ତ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଟୀକାକାର କିଏ ନା ମୁନି ଦତ୍ତ। ତେଙ୍ଗୁର ତୀର୍ଦ୍ଧତି ଅନୁବାଦରୁ ଜଣାଯାଏ ପଣ୍ଡିତ ଦୀପଙ୍କର ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ବୃତ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁନି ଦତ୍ତଙ୍କ ଟୀକା ସହିତ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିରେ ତୀର୍ଦ୍ଧତି ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର। ମୁନି ଦତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଟୀକାକାର ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର। ତ ତୀର୍ଦ୍ଧତି ଅନୁବାଦ କିଏ କରିଥିଲେ ନା କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର। এই দুটি তোমার ପାଇଁ ইম্পর্টান্ট। ଆମେ ଏବେ ଲୁଇପାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲୁଇପା ଆଦିସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କୁ ଆଦିସିଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲେ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଢ଼ିବା, ଆଉ 5 ଜଣ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୁଇପା ରହିଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକାଏ। ଲୁଇପାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ, ଲୁଇପା କେଉଁଠିକାର ଅଧିବାସୀ, ଏମିତି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିବେ। ଲୁଇପା ଆଦିସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ମହାପଣ୍ଡିତ ରାହୁଳ ସାଂକୃତାୟନ କହନ୍ତି ଯେ ସରହପା ଆଦିସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଲୁଇଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଏହିପରି: ସରହପା, ସବରୀପା, ଲୁଇପା। ପାକ୍ ସମ ଜୋନଜାନ ଅନୁସାରେ ସିଦ୍ଧ ଲୁଇପା ଉଡିଆନ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ପରେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜାଙ୍କର କରଣ ହେଲେ। ପାକ୍ ସମ ଜୋନଜାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଲୁଇପା ଉଡିଆନ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଧୀବର ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଟ ଆମେ କହିପାରିବା, ସେ କୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜାଙ୍କର ସେ କରଣ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ସାମନ୍ତ ଶୁଭ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଲୁଇପାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସାମନ୍ତ ଶୁଭ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେତେବେଳେ କରଣ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପକାଏ ସାମନ୍ତ ଶୁଭ କିଏ, ଲୁଇପା। କିନ୍ତୁ ତାରାନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ସେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ରାଜା ସାମନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କ କରଣ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତେଙ୍ଗୁର ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କୁ ମହାଯୋଗୀଶ୍ୱର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେଙ୍ଗୁର ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଲିକାରେ ମହାଯୋଗୀଶ୍ୱର ରୂପେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ମହାଯୋଗୀଶ୍ୱର ରୂପେ ଲୁଇପାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବି ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ପିଜି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ କିମ୍ବା କେଉଁ ବି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ, ପ୍ରଥମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣି ରଖ। ଡାଇରେକ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିକି ଯାଅ ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ତ ତୁମର କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବନି ଏକ୍ଜାମକୁ ନେଇକି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ତୁମେ କିଛି ଜାଣି ବି ପାରିବନି। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଉଥିବ, ସେଗୁଡ଼ା ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହେବନି। ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ବି ରହିବା ଦରକାର।
ଯେମିତି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା, ତୁମେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ହଉ କିମ୍ବା କୋଉ ବି ଟପିକ ହଉ ତା ଉପରେ ଆଗେ ଟିକେ ପଢିବ, ତାପରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମେ ବହୁତ ପ୍ରିପେୟାର ହବ। ଆଗେ ପଢିବା ଉପରେ ଫୋକସ କର। ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ଟାଇମ ବି ଅଛି, ଆଗେ ପଢି ବି ପାରିବ। ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ରାହୁଳ ସାଂକୃତାୟନଙ୍କ ମତରେ ସେ ଥିଲେ ରାଜା ଧର୍ମପାଳଙ୍କ କାୟସ୍ଥ। ଥରେ ରାଜା ଧର୍ମପାଳ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ବାରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସିଦ୍ଧ ଶବରୀପା ସେଠାରେ ଭିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଲୁଇଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସେଇଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାରାନାଥଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶବରୀପାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସେ ଶ୍ମଶାନ ସାଧକ ହେଲେ ଓ ବଜ୍ରବରାହୀ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ସେ ବଜ୍ରବରାହୀ ମନ୍ତ୍ର ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ବଜ୍ରବରାହୀ ମନ୍ତ୍ର ଲୁଇପା ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଯାଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ, କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ନା ପିଲାମାନେ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଯାଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ବହୁ ମାଛ ଦେଖି ମାଛ ଭକ୍ଷଣ କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଲୁଇପା ବଜ୍ରବରାହୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ କିଛି ମାଛ ଭକ୍ଷଣ କରି ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ କିପରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଲୁଇପାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରାଜମୋହନ ନାଥଙ୍କର କଦଳୀ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। କଦଳୀ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? କଦଳୀ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ନା ରାଜମୋହନ ନାଥ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଲୁଇପା ଆସାମର ନଅଙ୍ଗା ହୋଜାଇବା ଓଡିଆନର ଅଧିବାସୀ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ତୀରସ୍ଥ ବାସ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ ଲୋହିତ କୁହାଯାଉଥିବାରୁ ସେ ଲୋହିତପାଦ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ, ପରେ ଲୁଇପାଦ ହେଲେ। ଡକ୍ଟର ବାଗ୍ଚି କୌଳଜ୍ଞାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୁଖବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଦିନାଥ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଓ ଲୁଇ ଅଭିନ୍ନ। ତିବ୍ଦତୀରେ ଲୁଇଙ୍କର ନାମ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, NAITO ଏମିତି ଏଇ ନାମଟି ଥିଲା। ଏଇ ନାମର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ, ମତ୍ସ୍ୟଧର ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟଦନ୍ତ। ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ପାଇଁ। ଲୁଇପା ଶବରୀପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଲୁଇପା କାହା ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ନା ଲୁଇପା ଶବରୀପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଲୁଇପାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଶବରୀପା। ନାଥ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଖ୍ୟାନରେ କାହ୍ନୁପା, ହାଡିପା, ଜାଳନ୍ଧରୀପା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ନାଥ ସାହିତ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି କାହ୍ନୁପା, ହାଡିପା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ତାରାନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ଥିଲେ। ତାରାନାଥ ଯୋଉ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଇପା କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ଥିଲେ? ନା ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ରାହୁଳ ସାଂକୃତାୟନଙ୍କ ମତରେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ, ପଣ୍ଡିତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ ଲୁଇପା ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଆଉ 11ଶହ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ କାଳର ଥିଲେ। ସେ ଯୋଗିନୀ କୁଳତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାବରେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାରିକପା, ଦାରିକପା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରାଜା, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡେଙ୍ଗିପା। ଡୋମ୍ବିପା ଓ ବଜ୍ରଘଣ୍ଟପା ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଥିଲେ ଆମର ଦାରିକପା ଆଉ ଡେଙ୍ଗିପା, ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ।
ଡମ୍ବିବା ବଜ୍ରଘଣ୍ଟବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। 2ଟି ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଲେଖିଛନ୍ତି 1 ଆଉ 29। 1 ଆଉ 29 ସଂଖ୍ୟକ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା କାହାର? ନା ଲୁଇପାଙ୍କର। କିଏ କେତେଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଲୁଇପା 2ଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଲୁଇପାଙ୍କର କେତୋଟି? ଏଇ 5 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ରଖିବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ। ଲୁଇପା କେତୋଟି ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା 2ଟି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 1 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 29। ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓର ଆଗକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ବିନାୟକ ମିଶ୍ର କହନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଲୁଇ ପୂଜା ଦେଖାଯାଏ। ତା ଲୁଇପାଙ୍କର ଉତ୍କଳ ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ପ୍ରମାଣ କରେ। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲୁଇଙ୍କୁ ରାଢ଼ ଦେଶୀୟ ବୋଲି ପକ୍ଷାନ୍ତରରେ କହନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଧିବାସୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି କାରଣ ପ୍ରାଚୀନ ରାଢ଼ ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା। ଏଣୁ ଲୁଇପା ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର। ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ଗୀତିକାଟିର ନାଁ କ'ଣ? ଲେଖିବେ ଲୁଇପା, ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲୁଇପାଙ୍କର 2ଟି ଗୀତିକା ଅଛି। 1 ଆଉ 29 1 ନମ୍ବର ଗୀତିକା ନାଁ ବି ଏକ୍ଜାମରେ ପକାଏ। ଲୁଇପାଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ଗୀତିକାର ନାମ କ'ଣ? କାୟା ତରୁ ଚର୍ଯା ଲେଖିବେ। ଲୁଇପାଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ଗୀତିକାର ନାଁ ହେଉଛି କାୟା ତରୁ ଚର୍ଯା। ଏହାର ରାଗ ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ ବ୍ୟବହୃତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୀତିକାର ରାଗ ହେଉଛି ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବେ। ତେବେ କ'ଣ ଅଛି ଚର୍ଯା ଗୀତିକା? କା ତରୁବର ପଞ୍ଚବି ଡାଳ, ଚଞ୍ଚଳ ଚିଏ ପଇଠା କାଳ, ଦୀଢ଼ କରିୟ ମହାସୁଖ ପରିମାଣ, ଲୁଇ ଭଣଇ ଗୁରୁ ପୁଛିୟ ଜାଣ, ସଳ ସମାହିୟ କାହି କରିଅଇ, ସୁଖ ଦୁଃଖେତେ ନିଚିତ ମରିଅଇ, ଏଡ଼ି ଏଉ ଛାନ୍ଦକ ବାନ୍ଧ କରଣ, କପଟେର ଆସ, ସୁନ ପାଖ ଭିଡ଼ି ଲୁହରେ ପାଶ, ଭଣଇ ଲୁଇ ଆମ୍ଭ ଝାଣେ ଦିଠା, ଧମଣ ଚମଣ ବେଣୀ ପିଣ୍ଡି ବଇଠା। ଧମଣ ଚମଣ ପକାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକାଏ। ଧମଣ ଚମଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇଡ଼ା ପିଙ୍ଗଳା। ଏହାର ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମଣିଷ ଶରୀର ଏକ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ। ମାନେ ଯେ ପଢିବ ଏହାର ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ବାହାରିବ। ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଏକ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ। ଏହାର 5ଟି ଶାଖା ଅଛି ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୁହାଯାଏ, ଯଥା ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଲୁଇ କହନ୍ତି ବିଷୟ ସୁଖରେ ସର୍ବଦା ମଜି ରହିଲେ ଚିତ୍ତର ଦୃଢ଼ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ଶରୀର କ୍ରମଶଃ କାଳକବଳିତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରି ସୁଖ ଦୁଃଖର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ସାଧନା, ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଶେଷରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ସାଧକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଲୁଇ କହନ୍ତି ଚିତ୍ତର ଅସ୍ଥିରତା ଦୂର କରି କାୟା ବା ଶରୀରକୁ କାଳକବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ ବା ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୋଧ ସହଜିଆ ମତରେ ଶରୀର ହେଉଛି ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଧର ସମାହାର। ଏହି ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଧ ଯଥାକ୍ରମେ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯଥା ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ନାସା, ଜିହ୍ୱା, ମସ୍ତିଷ୍କ, ନାଭି, ମୁଖ, ପାଦ, ହୃଦୟ ବା ରୂପ, ବେଦନା, ସଂଜ୍ଞା, ସଂସାର, ବିଜ୍ଞାନ। ରୂପ ହେଉଛି ମୂଳ ଶରୀର, ବେଦନା ହେଉଛି ଅନୁଭବ ଶକ୍ତି, ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ବୋଧ ଶକ୍ତି, ସଂସାର ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି ସମୁଚୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଚେତନା ବା ବିଚାର ଶକ୍ତି। ଏହି ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ତାର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏକମାତ୍ର ଦୁଃଖ ହେଉଛି ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଧକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଏହି ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଧର ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ ନ କରିବ ସେ ନିର୍ବାଣ ବା ମହାସୁଖ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୁଇନାଥଙ୍କ ମତରେ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ଏହି ଶରୀରରୁ ପଞ୍ଚଶାଖା ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଫଳରେ ଶରୀରସ୍ଥ ଜାଗତିକ ସୁଖ ଲାଳସା ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଧମଣ ଚମଣର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ଇଡ଼ା ଆଉ ପିଙ୍ଗଳା। କାଅ ଅର୍ଥ ଶରୀର, ତରୁବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃକ୍ଷ, ପଞ୍ଚବିଡାଳ 5ଟି ଶାଖା, ଏହା ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଧ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବୁଝାଏ। ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଧ କ'ଣ? ରୂପ, ବେଦନା, ସଂଜ୍ଞା, ସଂସ୍କାର, ବିଜ୍ଞାନ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ।
ଏଠାରେ ଲୁଇପା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଇ କାୟା ବା ଶରୀର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ। ଏଇ ବୃକ୍ଷର 5ଟି ଶାଖା ଅଛି ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଆମର ମନ ବା ଚିତ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ। ଏଇ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ କାଳ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଅସ୍ଥିର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ମନକୁ ଦୃଢ଼ ବା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସ୍ଥିରତା କିପରି ଆସିବ? ଲୁଇପା କହନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଗୁରୁଙ୍କ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ମଣିଷ ମହାସୁଖର ସ୍ୱାଦ ପାଇପାରିବ। କେବଳ ବାହ୍ୟ ପୂଜା ପାଠ କିମ୍ବା ଶୁଷ୍କ ସମାଧି ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ସମାଧି କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାରେ ଅଛି। ସାଧକ ନିଜର ଆଶା ମୋହ କପଟକୁ ଛାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟତା ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧକ ନିଜର ନିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦେଖିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଯେ ସାଧକର ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତାହା ନୁହଁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧକ ନିଜର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦେଖିପାରେ। ତାଙ୍କର 29 ନମ୍ବର ଗୀତିକାର ନାଁ ହେଉଛି ସହଜ ତତ୍ତ୍ୱ ଚର୍ଯା ରାଗ ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ। କ୍ଲିୟର? ଭାବ ନ ହୋଇ ଅଭାବ ନ ଯାଇ ଐଶ ସମ୍ବାହେ କୋ ପତିଆଇ ଲୁଇ ଭଣଇ ବଡ଼ ଦୁଲୁକ ଖ ବିଣା ଆଣା ତିଅ ଧାଏ ବିଳ ସଇ ଉହ ଲାଗେ ଏଣା ଜାହେର ବାଣ ଚିହ୍ନ ରୂପ ନ ଜାଣି ସକଇସେ ଆଗମ ବେଁ ବଖାଣି କାହେରେ କିସ ଭଣି ମଇ ଦିବି ପରିଛା ଉଦକ ଚାମ ଜିମ ସାଚନା ମିଛା। ଉଦକ ଚାମ ଜିମ ସାଚନା ମିଛା ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପକାଏ ଉଦକ ଚାନ୍ଦ ଜିମ ସାଚନା ମିଛା କାହାରେ କିସ ଭଣି ମଇ ଦିବି ପରିଛା ଉଦକ ଚାମ ଜିମ ସାଚନା ମିଛା। ଏଇ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଏଇଟା କାହାର ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ପଦ ଏମିତି ପକାଏ ଲୁଇପାଙ୍କର। ଲୁଇ ଭଣଇ ଭାଇବ କିସ ଜାଲଇ ଅଛମ ତାହେର ଦିଶ। ଶ୍ରୀ ଅନାଥନାଥ ବସୁ ତିବ୍ଦତୀ ଅନୁବାଦ ଅନୁସାରେ ଏହି ଗୀତିକାଟିର ପାଠ ଓ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଏହାର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱଭାବ ଦୃଷ୍ଟି ଗୀତିକା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଲେଖା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ହେରୁକଙ୍କ ନମସ୍କାର। ତଥାଗତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆଚରଣ ସ୍ୱରୂପ କିପରି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ତାହା କହିବି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାର ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲୁହେଇ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ମଣିଷକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହନ୍ତି ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ରୂପ ହେଉଛି ସହଜ। ଏହି ସହଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ସହଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଆମେ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭେଦରେ ଜାଣିହେବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସହଜ ସ୍ୱଭାବ ନିହିତ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସହଜ ସତ୍ତାର ଅଭାବ ରହିଲେ ଦେହରେ ସବୁ ଥାଇ କିଛି ଜାଣିହେବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଭବ ନିର୍ବାଣ ଅସ୍ତି ନାସ୍ତି ସବୁ କଥା ସନ୍ନିବେଶିତ। ତର୍କ ବା ନ୍ୟାୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସହଜ ତତ୍ତ୍ୱ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱ। ସହଜରେ ଏହାକୁ ଜାଣିହେବ ନାହିଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶରୀର କାୟା ବାଘ ବା କାୟା ବାକ୍ ଓ ଚିତ୍ତ ରୂପକ ତିନି ଧାତୁରେ ବିଳାସ କରେ। ଶରୀର କାୟା ବାକ୍ ଆଉ ଚିତ୍ତ ତିନି ଧାତୁରେ ବିଳାସ କରେ। ଏହି ତିନି ରୂପ ଶରୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହୋଇ
ମଧ୍ୟ କେହି କାହା ସହ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ନୁହେଁ। ଦେହଜ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେହାତୀତ। ଏହା ବର୍ଣ୍ଣହୀନ, ଚିହ୍ନହୀନ, ରୂପହୀନ, ସ୍ପର୍ଶହୀନ, ଗନ୍ଧହୀନ ମଧ୍ୟ। ସରଅପା କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅବିବାହିତା କନ୍ୟାକୁ ଯୌନ ସୁଖ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଲେ ସେ ଯେପରି ଅଜ୍ଞ ଥାଏ, ସେହିପରି ସହଜର ଅର୍ଥ ସାଧାରଣ ଲୋକ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଳରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ ଯେପରି ସତ ନୁହେଁ କି ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, ସହଜରେ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ସହଜର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ସହ ଜାୟତେ ଇତି ସହଜ ବା ଅବିକୃତ। ଏହି ଗୀତିକାରେ ଲୁଇପା ଶୂନ୍ୟତାର ସ୍ୱରୂପ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ନା ସଚ୍ ନା ଅସତ୍। ଯେପରି ଜଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଛାୟା ଦେଖାଯାଏ, ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କହିହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଛି, କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କହିହେବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କହିହେବ ନାହିଁ କାରଣ ତା ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କହିହେବ ନାହିଁ ଏହାକୁ, କାରଣ ତାହା ଦେଖାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଂସାରରେ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଅନୁଭବ। ତାପରେ ସବରୀପା। ତେଙ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଲିକାରେ ସବରୀପା ଶବରେଶ୍ୱର ମହାଶବର ନାମରେ ପରିଚିତ ଓ ସିଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଦେଇଥିବ ନା ମହାସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଅପସନ ଦେଇଥିବ, ତମେ ମାନେ ସବରୀପା ଠିକ କରିବ। ତାଙ୍କର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସିଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସରଅପା, ନାଗାର୍ଜୁନ, ଶବର, ଲୁଇ। ପାକ୍ ଜଞ୍ଜାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ସେ ବଙ୍ଗାଳ ଦେଶର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକାର ଜାତୀୟ ଲୋକ ଥିଲେ। ସବରୀପା। ତାରାନାଥଙ୍କ ମତରେ ସେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ନର୍ତ୍ତକ ଜାତିର ଲୋକ। ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଶ୍ରୀ ପର୍ବତ, ଆନ୍ଧ୍ର ଯୋଉଠି ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ପର୍ବତକୁ ସାଧନା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଠାରୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା ଲୋକି ଓ ଗୁଣି। ତାଙ୍କର ସହୋଦର ଭଗିନୀ ଥିଲେ କୁହାଯାଏ ଲୋକି ଓ ଗୁଣି, ଯାହାର ଚର୍ଯ୍ୟା ନାମ ଥିଲା ପଦ୍ମାବତୀ ଆଉ ଜ୍ଞାନାବତୀ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ ସମାଜରେ, ତାଙ୍କୁ ମହାମୁଦ୍ରା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସହୋଦର ଭଗ୍ନୀ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ। ରାହୁଳ ସାଂକୃତାୟନଙ୍କ ମତରେ ତାଙ୍କ ଜାତି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତାଙ୍କର ଦେଶ ବିକ୍ରମଶୀଳ ବା ମଗଧ। ଶବର ପରି ଶ୍ରୀ ପର୍ବତରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ସବରୀପା। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କିଏ ନା ଯୋଗୀପା ଆଉ ସର୍ବଭକ୍ଷପା। ଲୁଇପା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଡକ୍ଟର ବିନୟତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ସବରୀପାଙ୍କ ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 657 ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାହୁଳ ସାଂକୃତାୟନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଜା ଧର୍ମପାଳଙ୍କ ସମସାମୟିକ। ସବରୀପା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଓ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ବଜ୍ରଯୋଗିନୀ ସାଧନା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ। ତେଙ୍ଗୁରେ ସବରୀପାଙ୍କ ଅନୁଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 26, 10ଟି ବଜ୍ରଯୋଗିନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ, 16ଟି ମୌଳିକ ରଚନା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ରଚନା ବଜ୍ରଯୋଗିନୀ ସାଧନ, ମହାମୁଦ୍ରା, ବଜ୍ରଗୀତି, ଶୂନ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟି, ଚିତ୍ତଗୁହ୍ୟ, ଗମ୍ଭୀରାର୍ଥ ଗତି, ଷଡ଼ଙ୍ଗ ଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି। ତାଙ୍କର ରଚନା ମଧ୍ୟ ପକାଏ ଏକ୍ଜାମରେ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ 2ଟି ଗୀତିକା ସଂକଳିତ, ତାଙ୍କର ନମ୍ବର 28 ଆଉ 50। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳୀୟତାର ପରିଚୟ ମିଳେ। ଦାରି, ତୈଲା, ଜନା, ହିଣ୍ଡଇ ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ଗୀତିକା 28 ଶବର ସବରୀ ପ୍ରେମଚର୍ଯ୍ୟା। ଗୀତିକା 28 ର ନାଁ ହଉଛି ଶବର ସବରୀ ପ୍ରେମଚର୍ଯ୍ୟା, ସବରୀପାଙ୍କର। ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ। 28 ନମ୍ବର ଶବର ସବରୀପା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଶବର ସବରୀ ପ୍ରେମଚର୍ଯ୍ୟା। ରାଗ ହଉଛି ବଳାଉଡ଼ି, ବଳାଡି, ବଳା ଡରେ ହଳନ୍ତ ଡି ରାଗ। ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ପାବତ ତହି ବସଇ ସବରୀ ବାଳି, ମରଙ୍ଗୀ ପିଛ ପରହୀନ ସବରୀ ଗିବତ ଗୁଞ୍ଜରୀ ମାଳି। ଉମତ ଶବର ପାଗଳ ଶବର ମାକର ଗୁଲି ଗୁହାଡ଼ା ତୋହରି।
ନିଅ ଘରଣୀ ନାମେ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ। ନାନା ତରୁବର ମୌଳିଲରେ ଗଅଣତ ଲାଗେଲି ଡାଳି। ଏକେଲି ସବରୀ ଏବଣ ହିଣ୍ଡଇ କର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ ବଜ୍ରଧାରୀ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମରେ ଯେମିତି ଉଚା ଉଚା ପାବତ ତହି ବସଇ ସବରୀ ବାଳି ଏ ଲାଇନ୍ ବି ପକାଏ ଦେଇଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍, ଏଟା କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ କଣ ରଚନା କରିଥିଲେ କଣ ସେ ସବୁ ପଢିକି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ହବ। ନିଅ ଧାଉ ଖାଟ ପଡ଼ିଲା ଶବର ମହାସୁହେ ସେହି ଛାଇଲି। ଶବର ଭୁଜଙ୍ଗ ନୈରାମଣି ଜାରି ଦାରି ପେମହ ରାତି ପୋହାଇଲି। ହିୟତା ବୋଳା ମହାସୁହେ କାପୁର ଖାଇ। ସୁନ ନୈରାମଣି କଣ୍ଠେ ଲଇଆ ମହାସୁହେ ରାତି ପୋହାଇ। ଗୁରୁବାକ ପୁଞ୍ଚଆ ବିନ୍ଧ ନିୟମଣ ବାଣେ। ଏକେ ସର ସନ୍ଧାନେ ବିନ୍ଧହ ବିନ୍ଧହ ପରମଣି ବାଣେ। ଏହାର ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ପର୍ବତମାଳା, ତା ଉପରେ ବାସ କରେ ଗୋଟିଏ ଶବର ବାଳିକା। ତାର ପରିଧାନ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ, କଣ୍ଠରେ ଗୁଞ୍ଜରମାଳା। ତାର ପ୍ରଣୟ ପାତ୍ର ଶବର ଯୁବକର ଚିତ୍ତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖି ସେ ତାକୁ କହିଲା, ହେ ପାଗଳ ଶବର, ତତେ ମୋର ଗୁହାରି, ତୁ ମିଛରେ ଧନ୍ଦି ହୋଇ ଗୋଳମାଳ କର ନାହିଁ। ଥରେ ମତେ ଦେଖ, ମୁଇଁ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ। ଏହା ଶୁଣି ଶବରର ଚେତନା ଫେରିଲା। ତାର ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରୀତିର ପ୍ରସବଣ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସେଇ ନିରସ ପାର୍ବତ ଭୂମି ତାର ପ୍ରେମରେ ପ୍ଳାବିତ ହେଲା। ବୃକ୍ଷ ରାଜିରେ ନାନା ଜାତିର ପୁଷ୍ପ ଫୁଟିଗଲା। ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଆକାଶ ଛୁଇଁଲା। ସେତେବେଳେ ଶବର ବାଳିକା ସେହି ସୁନ୍ଦର ବନଭୂମି କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ବଜ୍ରାଦି ଭୂଷିତ ହୋଇ ଏକାକୀ ବୁଲୁଥାଏ। ପ୍ରେମିକ ଶବର ଯୁବକ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରି ତାକୁ ସଙ୍ଗିନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ସେ ତିନି ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଗୋଟିଏ ଖଟ ପକାଇ ତା ଉପରେ ମହା ସୁଖକର ଶଯ୍ୟା ବିଛାଇ ଦେଲା। ତାପରେ ପ୍ରେମିକା ଶବର ବାଳିକା ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲା। ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ମହାସୁଖରେ ତାମ୍ବୁଳ ଓ କର୍ପୂର ସେବନ କଲା ଏବଂ ପ୍ରେମିକାକୁ କଣ୍ଠାଶ୍ଲେଷ କରି ରାତ୍ରି ବିତେଇ ଦେଲା। ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥ ସାଧକର ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ବା ଆନ୍ତରିକ ଅର୍ଥ ଯୋଉଟା, ସାଧକର ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ମହାସୁଖ ଚକ୍ରରେ ନୈରାତ୍ମା ଅଧିଷ୍ଠିତ। ବିଷୟ ବିହଳ ସାଧକ ନାନା ବିକଳ୍ପ ଭାବରାଶି ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଏବଂ ଗୁହ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରର ମର୍ମାନଭିଜ୍ଞ ହୋଇ ନୈରାତ୍ମାର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନୈରାତ୍ମା ନିଜେ ସାଧକକୁ ଚେତେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୁଚ୍ଛ ବିଷୟ ସୁଖରେ ବିହଳ ନ ହୋଇ ମହାସୁଖ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ନୈରାତ୍ମର ସାଧନା କର। ଅବିଦ୍ୟା ପ୍ରଭାବରୁ ଜାଗତିକ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ସକଳ ଲୋଭନୀୟ ଦିଶେ। ରୂପ ବେଦନା ସଂଜ୍ଞାର ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରଭାବରୁ ଜଗତ ଶୂନ୍ୟ ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ଫଳରେ ପ୍ରଜ୍ଞପାୟ ଯୁଗନଦ୍ଧ ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା ନୈରାତ୍ମାର ସହିତ ସାଧକର ମିଳନ ସଂଘଟିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ନୈରାତ୍ମା ଏହି ଚେତନାବାଣୀ ଶୁଣେ, ସେ କାୟ ବାକ୍ ଚିତ୍ତ ବିଷୟକ ଧାରଣାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମହାସୁଖର ବିସ୍ତାର ଅନୁଭବ କରେ। ତାର ଚିତ୍ତ ଅଚିତ୍ତରେ ଲୀନ ହୁଏ। ସେ ଶୁକ୍ରର ନିମ୍ନଗାମୀ ପ୍ରଭାବରୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ଅବଧୂତି ମାର୍ଗରେ ମହାସୁଖରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତାର କଣ୍ଠଦେଶସ୍ଥ ସମ୍ଭୋଗ ଚକ୍ରରେ ନୈରାତ୍ମା ସହ ବୋଧିଚିତ୍ରରେ ମିଳନ ସାଧିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଅପନୋଦିତ ହୁଏ। ସାଧକମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ, ସେମାନେ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି ସ୍ୱଚିତ୍ତର ସାଧନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ ପରମ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ସହଜାନନ୍ଦ ପ୍ରେମୋତ୍ତ ଚିତ୍ତ ପରମ ରାଗରେ ନୈରାତ୍ମା ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ମହାସୁଖ ଚକ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦୋଷ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ତାପରେ 50 ନମ୍ବର ଗୀତିକା କଣ? ମତ ଶବର ମୃତ୍ୟୁଚର୍ଯ୍ୟା। ଗଅଣତ ତଇଲା ବାଡ଼ି ହେଞ୍ଜେ କୁରାଢ଼ି କଣ୍ଠେ ନୈରାମଣି ବାଳି ଜଗନ୍ତେ ଉପାଡ଼ି। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମା ମହା ବିଷମ ଦୁନ୍ଦଳି ମହାସୁହେ ବିଳସନ୍ତି ଶବରଲ ଇଆ ଶୁଣ ମେଳେ। ହେରି ସେ ମେରି ତଇଲା ବାଡ଼ି ଖସମେ ସମତୁଲା ପୁକଡ଼ ଏ ସେ ରେ କପାସୁ ଫୁଟିଲା। ତଇଲା ବାଡ଼ିର ପାଶେ ଜହ୍ନା ବାଡ଼ି ଉଏଲା ଫିଟେଲି ଅନ୍ଧାରିରେ ଆକାଶ ଫୁଲିଆ। କଙ୍ଗୁ ଚିନା
ପା କେଲାରେ ଶବର ଶବରୀ ମାତେଲା, ଅଣୁଦିନ ଶବର କିମ୍ପିନ ଚବାଇ ମହାସୁହେ ଭୋଳା। ଚାରିବାସେ ଭଇଲାରେ ଦିଆ ଚଞ୍ଚାଳି, ତହିଁ ତୋଳି ଶବରେ ଡାହ କଏଲା ଆନ୍ଦୋଇ ସଗୁଣ ଶିଆଳି। ମାରିଲ ଭବମତ୍ତାରେ ଦହ ଦିଶେ ଦିଧଲି ବଳି, ହେର ସେ ଶବର ନିରେବଣ, ଭଇଲା ଫିଟିଲି ଶବରାଳି। ଗଣ ଗଣ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଶୂନ୍ୟ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୂନ୍ୟ। ତୈଲାବାଡ଼ି କଣ ନା ତଲଗ୍ନ ତୃତୀୟ ମହାଶୂନ୍ୟ। ତୈଲାବାଡ଼ିର ଅର୍ଥ ପଚାରିପାରେ। ଜହ୍ନାବାଡ଼ି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜହ୍ନାମଣ୍ଡଳର ଅର୍ଥ କଣ? ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ। ଏହି ଗୀତିକାରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମିରେ ବାସ କରୁଥିବା ଶବର ଶବରୁଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚିତ୍ର ସହିତ ରୂପକ କରି ସାଧକ ଚିତ୍ତ କିପରି ନୈରାତ୍ମ୍ୟ ସହ ମିଳିତ ହୁଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଶବର କୁଢ଼ାରିରେ କାଟି କାଟି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆକାଶରେ କିମ୍ବା କପା ତୈଲା ତିଆରି କରେ। ସାଧକ ସେହିପରି ବୋଧଚିତ୍ତ ରୂପକ କୁଠାର ଦ୍ୱାରା ଶୂନ୍ୟ ଅତିଶୂନ୍ୟ ତଲଗ୍ନ ତୃତୀୟ ଶୂନ୍ୟ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ କରେ। ତାପରେ ଆମେ କାହ୍ନପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। କାହ୍ନପାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ କିରେ? କାହ୍ନପାଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଜାଳନ୍ଧରୀ ପା, ଯେ ହାଡ଼ିପା। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହାଡ଼ିପା, ତନ୍ତିପା। କାହ୍ନପା କୃଷ୍ଣପାଦ, କୃଷ୍ଣବଜ୍ର, କୃଷ୍ଣଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ ପରିଚିତ। 57 ଖଣ୍ଡ ବହି ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଙ୍ଗୁରେ 15ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାହାଙ୍କୁ ଭାରତବାସୀ କୁହାଯାଇଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ। ତାରାନାଥ 2 ଜଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କନିଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ତନ୍ତ୍ର ଓ ଦୋହା ଲେଖକ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ପାଦ୍ୟନଗର ବା ବିଦ୍ୟାନଗରରେ ଜନ୍ମ। ତାରାନାଥଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ଭବତଃ ବଜ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଚର୍ଯ୍ୟା ନମ୍ବର 7, 9, 40, 42, 45ରେ କାହ୍ନପା ନିଜକୁ କାହ୍ନୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସେ ନିଜକୁ କାହ୍ନୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା 7, 9, 40, 42, 45ରେ ସେ କାହ୍ନପା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଚାର୍ଯ୍ୟପାଦ କହିଛନ୍ତି 12 ନମ୍ବର ଆଉ 36 ନମ୍ବର ଗୀତିକାରେ। କାହ୍ନପା ନିଜକୁ କୃଷ୍ଣଚାର୍ଯ୍ୟପାଦ ବୋଲି ତାଙ୍କର 12 ନମ୍ବର ଆଉ 36 ନମ୍ବରରେ କହିଛନ୍ତି। 12, 13, 29ରେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବଜ୍ର ବୋଲି କେବଳ 58 ନମ୍ବର ଗୀତିକାରେ ସେ ନିଜକୁ କହିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଜାଳନ୍ଧରୀ ପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି 6 ନମ୍ବର ଗୀତିକାରେ। ରାହୁଳ ସାଙ୍କୃତାୟନଙ୍କ ମତରେ କାହ୍ନପା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କନ୍ନପା। ଶରୀରର ରଙ୍ଗ କଳା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣପା ବା କାହ୍ନପା କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କନଖଳା, ମହିପା, ଉଦ୍ଧଲିପା, ଭାଦେପା, ଧର୍ମପା, କନ୍ତୁଳିପା, ମେଖଳା। ସୁକୁମାର ସେନଙ୍କ ମତରେ କାହ୍ନପାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ବିରୁପା। ଚର୍ଯ୍ୟା 18 ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଛି। ଡକ୍ଟର ବିନୟତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ସୀମା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 717। ତେଙ୍ଗୁରେ ରଚନା ସଂଖ୍ୟା 74। ସାଙ୍କୃତାୟନ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୀତିକା 7 ନମ୍ବର, ତାଙ୍କର 7 ନମ୍ବର ଗୀତିକାର ନାଁ ହଉଛି ବାଟ ଅଗାଳ ଚର୍ଯ୍ୟା। ତେବେ ଯୋଉ କାହ୍ନପା ସେ 84 ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ।
ଆଳିଏ କାଳିଏ ବାଟ ରୁନ୍ଧେଲା। ଚର୍ଯା ଗୀତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆଳିଏ କାଳିଏର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଇଡା ପିଙ୍ଗଳା। ଆଳିଏ କାଳିଏ ବାଟ ରୁନ୍ଧେଲା ତା ଦେଖି କାହ୍ନୁ ବିମନ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍। ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଗୀତିକାରୁ? ନା ବାଟ ଓଗାଳ ଚର୍ଯା। ତାର ରାଗ ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ। ଆଳିକାଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଇଡା ପିଙ୍ଗଳା। ଆଳିକାଳି ଦ୍ୱାରା ଅବଧୂତିର ବହିର୍ଗମନ ମାର୍ଗ ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଏହା ଫଳରେ ଅବଧୂତି ପ୍ରକୃତି ପରିଶୁଦ୍ଧ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଲା। କାହ୍ନୁପା ତା ଦେଖି ପରିଶୁଦ୍ଧ ମନାହେଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଳିଏ କାଳିଏ ବାଟ ରୁନ୍ଧେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନା ପଥରେ ଆଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଇଡା, କାଳି ପିଙ୍ଗଳା ନାଡ଼ି ବାଟ ଓଗାଳି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଟ ଓଗାଳି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖି ସାଧବ କାହ୍ନୁପା ବିମର୍ଷ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଚର୍ଯାରେ କାହ୍ନୁପା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାରର ଜଟିଳତା ଏବଂ ଦୈତ୍ୟ ମନୋଭାବ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିରେ ମୁଖ୍ୟ ବାଧା। ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ସହଜ ବା ଶୂନ୍ୟତା ଅବସ୍ଥାରେ ନିମଗ୍ନ ହେଲେ ହିଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଗୀତିକା। ରାଗ ହଉଛି ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ, ନାଁ ହଉଛି ମତ ମାତଙ୍ଗ ଚର୍ଯା। ଏବଂକାର, ଏର ଅର୍ଥ କରୁଣା, ବଂର ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟତା। ଏବଂକାର ଦৃঢ় ବାଖଡ଼ ମଡ଼ିଉ ବିଭିହ ବ୍ୟାପକ ବାନ୍ଧୋଇ ତୋଡ଼ିଉ। ଏଇ ଲାଇନଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପକାଏ କେତେ ନମ୍ବର ଚର୍ଯାରୁ ଆସିଛି? ଚର୍ଯାର ନାଁ କଣ? କାହ୍ନୁ ବିଳସୋଇ ଆସବ ମାତା ନଳିନୀ ବନ ପଇସି ନିବିତା। କାହ୍ନୁପା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବଂକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟତା କରୁଣାର ମିଶ୍ରଣ ରୂପକ ଦୃଢ଼ କୁଣ୍ଠକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂସାରର ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଧନ ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ସେ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ମାୟାରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। କାହ୍ନୁପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ରୂପକ ମଦ୍ୟରେ ମର୍ତ୍ତ ହୋଇ ବିଳାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସହଜ ରୂପକ ପଦ୍ମବନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯେପରି ଏକ ହାତୀ ପଦ୍ମବନରେ ପଶି ଆନନ୍ଦ ପାଏ, କାହ୍ନୁପା ସେପରି ମହାସୁଖ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ହାତୀଣୀ ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ରମଣ କରେ, ସେହିପରି କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଚିତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥତା ପରମ ସତ୍ୟ ରୂପକ ବାରିଧାରାରେ ସ୍ନାନ କରୁଛି। ଏଠାରେ ମର୍ତ୍ତ ହାତୀ ହେଉଛି ସାଧକର ମନ। ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସ୍ୱଭାବକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଅଭାବ ନାସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଚର୍ଯା 10 ନମ୍ବର ଚର୍ଯାର ନାଁ ହଉଛି ଡମ୍ବି ଚର୍ଯା, ରାଗ ଦେଶାକ। ଡମ୍ବି ଚର୍ଯାର ରାଗ କଣ? ନା ଦେଶାକ। ଡମ୍ବି ଚର୍ଯା କାହ୍ନୁପା ଲେଖିଛନ୍ତି। ନଗର ପାଇରେ ଡମ୍ବି ତୋହରି କୁଡ଼ିଆ ଛୋଇ ଛୋଇ ଯାଇସ ବ୍ରାହ୍ମ ନାଡ଼ିଆ। ଆଲୋ ଡମ୍ବି ତୋଏ କରିବ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନିଘନ କାହ୍ନୁ କପାଳି ଜୋଇଲାଙ୍ଗ। 100 ପଦୁମା 64 ପାଖୁଡ଼ି ତହିଁ ଚଢ଼ି ନାଚ ଡମ୍ବି ବାପୁଡ଼ି। ହାଲୋ ଡମ୍ବି ତୋପୁଛମି ସଦଭାବେ ଆଇସସି ଯସି ଡମ୍ବି କାହାରି ନାବେ। ଏଇ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଠୁ ଲାଇନର ମାନେ ପକାଏ ଯେମିତି ନଗର ବାହିରେ ଡମ୍ବି ତୋହରି କୁଡ଼ିଆ ଛୋଇ ଛୋଇ ଯାଏ ସେ ବ୍ରାହ୍ମ ନଡ଼ିଆ। ଏଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? କାହ୍ନୁପା। ଡମ୍ବି ନଗର ବାହାରେ ତୋର କୁଡ଼ିଆ, ତୋର ପ୍ରେମ ଲାଳସୀ ନଣ୍ଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ତୁ କେବଳ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଉ ସିନା, ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରୁନା। ଆଲୋ ଡମ୍ବି ତୋ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଆଗ୍ରହ। ଦେଖ ମୁଁ ଜଣେ ଲଜ୍ଜା ଦିବିରହିତ ଉଲଗ୍ନ କାପାଳିକ ଯୋଗୀ। ମୁଁ ତୋରି ସ୍ତରର ଲୋକ। ମୁଁ ଜାତ୍ୟାଭିମାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ କି ସେମାନଙ୍କ ପରି ସମସାମୟିକ କାମ ସୁଖ ଲାଭ ଲାଳସାରେ ତୋ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉନାହିଁ। ତୁ ମୋତେ ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପ୍ରେମିକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର। ଡମ୍ବି ତୁ ଏଇ 64 ପାଖୁଡ଼ା ଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମ ଉପରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ତାର ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅନ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି
ବା ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ନଗର ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନ। ଡମ୍ବି ହେଉଛି ନୈରାତ୍ମ୍ୟ ବା ଶୂନ୍ୟତା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟତା ବା ଜ୍ଞାନ ଅପହଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧକ ପାଇଁ ଏହା ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ। ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହେ ଡମ୍ବି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସଙ୍ଗତ ହେବି ବା ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି, ମୁଁ ଜଣେ ଉଲଗ୍ନ କାପାଳି ବା ଯୋଗୀ। ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଧକ କାନୁପା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରି ଶୂନ୍ୟତା ସହିତ ଏକାକାର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ନିଘନ କାହ୍ନୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଷୟ ବାସନା ଶୂନ୍ୟ ସାଧକ। ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ପଦ୍ମ ଫୁଲର 64ଟି ପାଖୁଡ଼ା ଅଛି, ତା ଉପରେ ଡମ୍ବି ନାଚୁଛି। ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ଏଇ ଯୋଉ 3, 1, 2 ଦେଇଛି, ମୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ା 1, 2 କରିଦେଇଛି, ମାନେ ଏହାର ମିନିଂ ଏଇଠି ଅଛି। ଏକ ପଦ୍ମ ଫୁଲର 64ଟି ପାଖୁଡ଼ା ଅଛି, ତା ଉପରେ ଡମ୍ବି ନାଚୁଛି। ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଉଷ୍ଣିଷ କମଳ ବା ମହାସୁଖ ଚକ୍ର ଅଛି, ଯାହାର 64ଟି ଦଳ ବା ପାଖୁଡ଼ା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସାଧକର ଚିତ୍ତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ। ଅର୍ଥ ସାଧକ ଡମ୍ବିକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁ କେଉଁ ଭାବରେ ଆସିଛୁ ଓ ଯାଉଛୁ? ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ତୁମର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଯୋଉ ଅଛି, 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ତାନ୍ତି ବିକଣ ଡମ୍ବି ଅବରନା ଚଙ୍ଗେଡ଼ା ତୋହର ଅନ୍ତରେ ଛାଡ଼ି ନଡ଼ପେଡ଼ା। ଏ ଯୋଉ ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡମ୍ବି ସୂତା ଓ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରେ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ହାଡ଼ର ମାଳା ଧାରଣ କରିଛି। ତାର ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାନ୍ତ ଓ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଉଛି ସଂସାରର ବିଭିନ୍ନ ବାସନା କର୍ମ। ସାଧକ ଏସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସଂସାର ନୈଶ୍ୱରତାକୁ ହାଡ଼ର ମାଳା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ଗୀତିକା ହେଉଛି ଡମ୍ବି ହେରୁକ ଚର୍ଯା ରାଗ ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ। ନାଡ଼ି ଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ଧରିୟ ଖଟେ, ଅନହ ଡମରୁ ବାଜୋଇ ବୀର ନାଦେ। କାହ୍ନ କପାଳି ଯୋଗୀ ପୈଠ ଆଚାରେ, ଦେଇ ନଅରି ବିହରଇ ଏକାକାରେ। ଆଳିକାଳି ଘଣ୍ଟା ନେଉର ଚରଣେ, ରବି ଶଶୀ କୁଣ୍ଡଳ କିଉ ଆଭରଣେ। ରାଗ ଦେଶ ମୋହ ଲାଇୟ ଛାର, ପରମ ମୁଖ ଲବଏ ମୂର୍ତ୍ତିହାର। ମାରିଓ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଘରେ ଶାଳୀ, ମା ମାରିଓ କାହ୍ନୁ ଭଇଲ କବାଳି। এইটা କୋଉଠି କୁହାଯାଇଛି? ମାରିଓ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଘରେ ଶାଳୀ, ମା ମାରିଓ କାହ୍ନୁ ଭଇଲ କବାଳି। ଏହା 11 ନମ୍ବର ଗୀତିକା ଡମ୍ବି ହେରୁକ ଚର୍ଯା। ତାର ରାଗ ହେଉଛି ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ, এটা ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାଧକ ନିଜ ଶରୀରର ନାଡିଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ସାଧନାରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ଭିତରେ ଅନାହତ ଧ୍ୱନି ବା ଅନଡମ୍ବରୁ ବାଜି ଉଠେ, ଯାହା ସାଧକକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। କାହ୍ନୁପା ଜଣେ କାପାଳି ଯୋଗୀ ଭାବରେ ସଂସାରରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ହିଁ ମନ୍ଦିର ବା ନଅର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଏକାକୀ ବିହାର କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତରର ସାଧନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଗୀ ପାଦର ନୂପୁର ଆଳିକାଳି, ତାଙ୍କ କାନରେ କୁଣ୍ଡର ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳ, କାନର କୁଣ୍ଡଳ, ଏଇଟା କୁଣ୍ଡଳ ହବ, କାନର କୁଣ୍ଡଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦେତ ଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତିରେ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହାର ଅର୍ଥ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ଗୀତିକା ହେଉଛି ନୟନ ବଳ ଚର୍ଯା। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଚର୍ଯାରୁ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହୁଛି। ନମ୍ବର 12 ହେଉଛି ନୟନ ବଳ ଚର୍ଯା। ତାର ରାଗ ଭୈରବୀ। କରୁଣା ପିହାଡ଼ି ଖେଳ ହୁଁ ନଅବଳ, ସଦ୍ଗୁରୁ ବହେ ଜିତେଲ ଭବବଳ। ଫିଟଉ ଦୁଆ ମଦେ ଶିରେ ଠାକୁର, ଉଆରି ଉଏ ସେ କାହ୍ନୁ ଣିଅଡ଼ି ଜିଣଭର। ପहिले ତୋଡ଼ିଆ ବଡ଼ିଆ ମରାଡ଼ିଉ, ଗହବରେ ତୋଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଚ ଜନା ଘାଳିଉ। ମତିଏ ଠାକୁରକ ପରି ନିବିତା, ଅବଶ କରିଆ ଭବବଳ ଜିତା।
ଭଣୋଇ କାହ୍ନୁ ଆମ୍ଭେ ଭାଇଦାନ ହେଉ 64 କୋଠା ଗୁଣିଆ ଲେହୁ। ଏଇ ଗୀତିକାରେ ଦାବା ଖେଳ ରୂପକ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂସାର ଚକ୍ର କିପରି ଜୟ କରାଯାଇପାରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। କାହ୍ନୁପା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କରୁଣା ରୂପକ ପାଲିରେ ଦାବା ଖେଳୁ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଭବବଳ ଜୟ କଲେ, ଅପରପକ୍ଷ ଦାନ ପକ୍ଷରେ ଦୁଆକୁ ଫିଟଉ ସେ ରାଜା ଦ୍ୱାରା ତାହା ମାରିଦେଲେ। ଫଳରେ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା, ତାହା ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ଏତେବେଳେ କାହ୍ନୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ବିଜୟ ସ୍ଥଳରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବାରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ସିପାହୀ ସବୁକୁ ମାରିଦେବାରୁ ଏବଂ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା 5ଟି ଗୋଟିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ରାଜା ପରାସ୍ତ ହେଲା। ନୟନବଳ ଚର୍ଯ୍ୟା, এই ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସଂସାରକୁ ଏକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ଏକ ଖେଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କାହ୍ନୁପା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କରୁଣା ରୂପକ ବୋର୍ଡ ବା ପିହାଡ଼ି ଉପରେ ନୟବଳ ଅର୍ଥାତ୍ କଉଡ଼ି ଖେଳୁଛି। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ବଳରେ ମୁଁ ଏ ସଂସାର ରୂପକ ବଳକୁ ଜିତି ନେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଭବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଜଣେ କୁଶଳୀ ଖେଳାଳି ଭଳି କାହ୍ନୁପା ପ୍ରଥମେ ଦୁଆକୁ ଫିଙ୍ଗି ଶୂନ୍ୟତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଠାକୁର ଅର୍ଥ ମନର ଅହଙ୍କାର ବା ସଂସାର। ଖେଳରେ ଯେପରି ଗୋଟିକୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ ସେପରି କାହ୍ନୁପା ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଅବିଦ୍ୟା ମାୟାକୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ମନରୂପକ ରାଜା ବା ଠାକୁର ଏବେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କାହ୍ନୁପା ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଜିତି ନେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। କାହ୍ନୁପା ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଖେଳାଳି ଏବଂ ମୁଁ ଜିତିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଉଛି। ମୁଁ 64 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କମଳ ସୁଖ ଚକ୍ରକୁ ଜୟ କରିସାରିଛି। ତାପରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ନୌଯାତ୍ରା ଚର୍ଯ୍ୟା 13 ନମ୍ବର ଗୀତିକା ରାଗ କାମୋଦି। ଆପଣମାନେ ଲେଖୁଥିବେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର କେଉଁ ରାଗ ଟିକାର, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଯ୍ୟା ନମ୍ବର 13 ନାଁ ହେଉଛି ନୌଯାତ୍ରା ଚର୍ଯ୍ୟା ରାଗ କାମୋଦି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏତିକି ତ ଲେଖିବେ। ତିସରଣ ଣାବି କିୟ ଅଠ କମାରି, ନିୟ ଦେହ କରୁଣା ଶୂନ ମେହେରି, ତରିତା ଭବ ଜଳଧି ଜିମ କରି, ମାଅ ସୁଇନା ମାଝ ବେଣୀ, ତରଙ୍ଗମ ମୁନିଆ ପଞ୍ଚ ତଥାଗତ କିଏ କେଡ଼ୁବାଳ, ବାହ କାଅ କାହ୍ନିଲ ମା ଚାଲ, ଗନ୍ଧ ପରସରସ ଜଇସୋ ତଇସୋ, ନିଦ ବିହୁନେ ସୁଇନା ଜଇସ, ଚିଅ କଣ ନ ହାର ଶୁଣତ ମାଙ୍ଗେ, ଚିଲିଲ କାହ୍ନୁ ମହାସୁଅ ସାଙ୍ଗେ। ସାଧକ ନିଜ ଦେହରେ କରୁଣା ଓ ଶୂନ୍ୟ ନାରୀର ମିଳନ ସଂସାଧିତ କରି ଏକ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସୁଖ ଅନୁଭୂତି ରୂପକ ଅଷ୍ଟକନ୍ୟା ଲାଭ କଲେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧକ କାୟ ବାକ୍ ଚିତ୍ତ ଉପାୟ ଓ ଦୁଇଟିର ମିଳିତ ଯୁଗନ ରୂପେ ଏହି ତିନୋଟିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ତାର ଶରଣ ନେଲେ। ଭାବ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନୌକା ସଦୃଶ ପ୍ରତିଭାତ ହେଲା। ସେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭବ ଜଳଧିକୁ ମାୟା ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ପାର ହୋଇଗଲା। ଯାତ୍ରା କାଳରେ ମଧ୍ୟ ବେଣୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବଧୂତିକା ମାର୍ଗରେ ସୁଖର ନୌକା ପରି ବାହି ନେଲେ। ଏହା ହେଉଛି ତାର ଅର୍ଥ। ତେବେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମରେ ଏଇଠୁ କ'ଣ ପଢ଼ିପାରେ? ଡମ୍ବିବାଙ୍କର ଚର୍ଯ୍ୟା 14 ଓ ସରପାଙ୍କର ଚର୍ଯ୍ୟା 38ରେ ମଧ୍ୟ ନୌକାରେ ପାରି ହେବା ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଗୀତିକା ସହିତ କମ୍ବଳାବରଙ୍କର 8 ନମ୍ବର ଗୀତିକା ସାଦୃଶ୍ୟ ରଖେ। ତାର ବିଷୟ କରୁଣା ନୌକାରେ ଶୂନ୍ୟତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାଦି 5 ବିଷୟର ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। 8 ନମ୍ବର ଚର୍ଯ୍ୟା କାମଚଣ୍ଡାଳୀ ଚର୍ଯ୍ୟା ରାଗ ହେଉଛି ଗୌଡ଼ା। ତିଣି ଭୁଅଣମୟୀ ବାହ୍ୟ ହେଳ, ହାଉଁ ସୁତେଲି ମହାସୁହ ଲୀଳେ, କଇସନି ହାଲୋ ଡମ୍ବି ତୋହରି ଭାବରି ଆଳି, ଅନ୍ତେ
କୁଳିନ ଜଣ ମାଝେ କବାଳି ତଇଁଲ ଡମ୍ବି ସଅଳ ବିଟାଳିଉ କାଜତା କାରଣ ଶଶହର ଟାଳିଉ କେହ କେହ ତୋହରେ ବିରୁଆ ବୋଲଇ ବିଦୁଜନ ଲୋ ତୋରେ କଣ୍ଠନ ମେଲଇ କାହ୍ନ ଗାଇ ତୁ କାମ ଚଣ୍ଡାଳି ଡମ୍ବିତ ଆଗଲି ନାହିଁ ଛିନ୍ନାଳି। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାମଚଣ୍ଡାଳୀ ଚର୍ଯା 18 ନମ୍ବର। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଡମ୍ବି ବିବାହ ଚର୍ଯା ରାଗ ଭୈରବୀ ଭବ ନିର୍ବାଣେ ପଡ଼ହ ମାଦଳା ମଣ ପବନ ବେଣୀ କରଣ୍ଡ କସାଳା ଜ ଦୁନ୍ଦୁହି ସାଦ ଉଛଳିଲା କାହ୍ନୁ ଡମ୍ବି ବିବାହେ ଚଳିଲା ଡମ୍ବି ବିବାହିହା ଆହାରିଉ ଜାମ ଯୌତୁକେ କିୟ ଅନୁ ତୁ ଧାମ ଅହନିଶି ସୁର ଯାଅ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଯାଅ ଜୋଇଣୀ ଜାଲେ ରଅଣୀ ପହାଅ ଡମ୍ବିଏର ସଙ୍ଗେ ଜୋଇ ରତ ଖଣହ ନ ଛାଡ଼ ସହଜ ଉନ୍ମତ। ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆଦି ବିକଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ପରିହାର କରି ମନ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁରେ ନିରୋଧ କରି ସିଦ୍ଧ କାନପାଦ ଅବଧୂତିକାର ନିର୍ଣ୍ଣବାହୀ ପ୍ରଭାବ ଭଙ୍ଗ କଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣଜନ୍ମ ଦୋଷ ନିରାକୃତ ହେଲା। ସେ ଅନୁତ୍ତର ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଣର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ପରିଶୁଦ୍ଧା ଓ ଧୂତିକା ସହିତ ସେ ନିରନ୍ତର ମିଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭାବରେ ଅବିଦ୍ୟା ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କଲେ। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଅବଧୂତି ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ସହଜାନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛି ସେ କଦାପି ତାର ସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖିବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ ପରଚେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିପିଟିର ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ, ଯେମିତି ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପରେ କେଉଁ କବିମାନେ କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ ଉପରେ ତାର ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ପାଖରୁ ପରଚେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଗୁଡ଼ା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତାହାର ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ତ ଆପଣ 59 ରୁପିଜ୍ ଦେଇକି ବୟ କରିପାରିବେ ବା କିଣିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ସ୍କାନରରେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସର୍ଟରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ। ନହେଲେ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଚର୍ଯା ସଂଖ୍ୟା 24 ରାଜହଂସ ଚର୍ଯା ରାଗ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରତାଳ। ନେପାଳ ଦରବାର ପୋଥିର କେତେକ ପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଏହି ଗୀତିକାଟିର ମୂଳ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ଡକ୍ଟର ବାଗ୍ଚି ତିବ୍ଦତୀ ଅନୁବାଦରୁ ଗୀତିକାଟିର କଥା ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେକ ଦେଶ ଟିକାରୁ ଏହାର ପ୍ରଥମ 2 ପଂକ୍ତି ମିଳେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମ ଚନ୍ଦା ଉଇ ଔ ଜବେ ଚିଅରା ନିମିଳିୟ ତମ୍ବେ। ଆଧୁନିକ ହେଉଛି ଯେସନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହୁଏ ଚିତ୍ତରାଜ ତେସନେ ଶୋଭା ପାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ନବୋଦିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ ବା ନବ ଉଦୟ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ବୋଧିଚିତ୍ତ ଉଦୟ ହୋଇ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଗୁରୁ ଉପଦେଶରୁ ମୋହ ଆଦି ରିପୁ ଦମନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ନିର୍ମୂଳ ହୋଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆୟତନ ଆଦି ଶୂନ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ତ ସାଧନା ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନ୍ୟ ସଦୃଶ ହୋଇଥିବା ଶୂନ୍ୟ ବୀଜରୁ ବୃକ୍ଷ ଜାତ ହୋଇ ତାର କାୟା ଛାୟାରେ ତ୍ରିଭୁବନରେ ବିସ୍ତାରିତ। ଶୂନ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ଯେପରି ଦୂର ହୁଏ ସେହିପରି ବୋଧିଚିତ୍ତ ସମୁତ୍ପାଦିତ ହେଲେ ଭବ ସମୁଦ୍ରର ମୋହ କୁହେଳି ଅପସରିଯାଏ। କାନପା କହନ୍ତି ହଂସ ଯେପରି ନୀର ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀରରୁ କେବଳ କ୍ଷୀର ପାନ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଭବମାୟା ମଧ୍ୟରୁ ଭାବକୁ ରକ୍ଷଣ କର। ଭାବ ଉପାଦାନ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି। 36 ହେଉଛି ସହଜ ନିଦ୍ରା ଚର୍ଯା ରାଗ ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ। ସୁନବାହ ତଥ୍ୟତା ପହାରି ମୋହ ଭଣ୍ଡାର ଲଇ ସଅଳ ଆହାରି ଘୁମୋଇ ଣ ଚେବଲ ସପର ବିଭାଗା ସହଜ ନିଦାଳୁ କାହ୍ନିଲା ଲାଙ୍ଗା ଚେଅନ ନ ବେଅନ ଭର ନିଦ ଗେଲା
ସଅଳ ସୁକଳ କରି ସୁହେ ସୁତେଲା। ସ୍ୱପନେ ମଇ ଦେଖିଲ ତିହୁ ବଣ। ସୁଅ ଘୋରିଅ ଅବନା ଗମନ ବିହୁଣ। ସାକ୍ଷୀ କରିବ ଲାଳନ୍ଦରୀ ପାଏ। ପାଖିନ ଚାହ ମୋରି ପାଣ୍ଡିଆ ଚାଏ। ଏଠାରେ କାହ୍ନୁପା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୂନ୍ୟ ବାହୁକୁ ମତାନ୍ତରରେ ବାସକୁ ତଥତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରି ତହିଁରୁ ସମସ୍ତ ମୋହଭାବ ଅପହରଣ କରିଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂସାର ମୋହଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସହଜାନନ୍ଦରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାରୁ ସହଜ ଭାବାଚ୍ଛିନ୍ନ କାପାଳିକ ସିଦ୍ଧ କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଲୁପ୍ତ ହେଲା। ସେ ଜାଗ୍ରତ କି ନିଦ୍ରିତ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜ ପର ଭେଦଜ୍ଞାନ ରହିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେତନା ବେଦନା ରହିତ ହୋଇ ସେ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ସକଳ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଜାଲନ୍ଧରୀ ପା ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ଗୁରୁ। ଲେଖିବାରେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଲେଖିବାର ଥିଲା ଜାଲନ୍ଧରୀ ପା ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ଗୁରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଲନ୍ଧରୀ ପା, କାହ୍ନୁପା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ତାପରେ 40 ନମ୍ବର ମୁକବଧିର ଉପଦେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାଗ ମାଳସୀ ଗବୁଡା। ଯମଣ ଗୌର ଆଲା ଜାଲ ଆଗମ ଦେଖି ଇଷ୍ଟମାଳ। ଏହିପରି ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସହଜ ମନଗୋଚର ବିଷୟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଆଗମ ପୋଥି ପାଠ ଓ ଇଷ୍ଟମାଳା ଜପ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ସ୍ୱରୂପ ଅବଧାରଣା କରିହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ 42 ନମ୍ବର ଗୀତିକା ସ୍କନ୍ଦ ବିୟୋଗ ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାଗ ହେଉଛି କାମୋଦ। ଚିଅ ସହଜେ ଶୂନ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା। କାନ୍ଧ ବିୟ ଏମା ହୋହି ବିଷଣ୍ଣା। ଭଣ କଇସେ କାହ୍ନୁ ନାହିଁ ଫରଇ ଅନୁଦିତ ତୈଲାଏ ପମାଇ। ଜାଦିଠ ଦାନ ଦେଖି କାଅର ମୁଢା ଭାଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ କି ଶଶର ସାଅର। ମୁଢା ଅଛନ୍ତି ଲୋନ ପେଖଇ ଭବ ଯାଇଣ ଆବଇ। ଣ ଏସୁ କୋଇ କୋଇ ଐଶ ଭାବେ ବିଳସଇ। କାହ୍ନୁପା କହନ୍ତି ସହଜାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ମୋର ଚିତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନ୍ୟତା ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ରୂପ ବେଦନାଦି ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଧର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ମୁଁ ପଞ୍ଚତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି। ଭାବି ଭାବି କେହି ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ଏସବୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏତେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିଟେଲରେ ଆଲୋଚନା କରୁନି। ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ତ ଟେକ୍ସଟର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି ବି ପଢ଼ିପାରିବେ। 45 ନମ୍ବର ହେଉଛି ନିଷ୍ଫଳ ବୃକ୍ଷ ଛେଦ ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାଗ ହେଉଛି ମଲ୍ଲରୀ। ମଣ ତରୁ ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦି ତସୁ ସାହା। ଆଶା ବହଳ ପାତ ଫଳ ବାହା। ବରଗୁରୁ ବଣେ କୋଠାରେ ଛିଜଇ। କାହ୍ନୁ ଭଣଇ ତରୁ ପୁଣ ନ ଉଇଜ। ମନ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ, ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାର ପାଞ୍ଚଟି ଶାଖା। ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ତହିଁରେ ପତ୍ର ଓ ଫଳ। କାହ୍ନୁପା କହନ୍ତି ବଜ୍ରଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ରୂପକ କୁରାଢ଼ୀରେ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛେଦ ନ କର ଏବଂ ଏହିପରି କାଟିଦିଅ ଯେ ତା ଯେପରି ଆଉ ଜନ୍ମ ନ ହୁଏ। ଏହି ମନ ତରୁ ନିଜର ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମର ଫଳ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରି ବଢ଼େ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଗୁରୁ ବଚନକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଏଥିରେ ଜଳଦାନ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ ଏହାକୁ ଛେଦନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛେଦନ କରିବା ଭେଦ ବା କୌଶଳ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସଂସାର ଦୁଃଖରେ ସଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ଶୂନ୍ୟତ୍ରୟ ରୂପକ ବୃକ୍ଷକୁ ଚତୁର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ରୂପକ କୁରାଢ଼ୀରେ ଛେଦନ କର। କେବଳ ଡାଳପତ୍ର ନ କାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାକୁ କାଟିଦିଅ। ଏଇ ଗୀତିକା 1 ନମ୍ବର ଗୀତିକା ସହ ତୁଳନୀୟ। ତାପରେ ସରହପା। ସରହପା ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ଆଦିଶୀତ। ତେଙ୍ଗୁରରେ ଜଣାଯାଏ ସେ ଉଡିଆନବାସୀ ତାରାନାଥ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓଡିଭିସା। ମାତ୍ର ପାକ୍ ଜଞ୍ଜାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶର ରାଙ୍ଗି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ରାହୁଳ ଭଦ୍ର, ରାହୁଳ ସୂଚୀ, ସରୋଜ ବଜ୍ର ବା ପଦ୍ମ ବଜ୍ର। ସାଂକୃତାୟନଙ୍କ ମତରେ ସେ ଧର୍ମପାଳଙ୍କ ସମସାମୟିକ। ପିତା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମାତା ଡାକିନୀ ଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସେ ଲାଭ କରିଥିଲେ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଚବେଶୁକଳ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରଯାନରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ରାଜା ରତ୍ନପାଳ ତାଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଯୋଗିନୀ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ସରକାର କନ୍ୟାକୁ ବା ସର ନିର୍ମାତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ସରହ। ସରହପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶବରୀପା। ତେଙ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଲିକାରେ ସରହ ଭଣିତାରେ 25ଟି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ମିଳେ। ତେବେ 22 ନମ୍ବର ଗୀତିକା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଧର୍ମଚର୍ଯ୍ୟା। ରାଗ ଗୁଜ୍ଜରୀ। ଆପଣେ ରଚି ରବି ଭବ ନିର୍ବାଣା ମିଛେ ଲୋ ବନ୍ଧା ବଏ ଆପଣା ଆମ୍ଭେ ନ ଜାଣହୁ ଅଚିନ୍ତ ଜୋଇ ଜାମ ମରଣ ଭବ କଇସଣ ହୋଇ ଜଇସ ଜାମ ମରଣ ବି ତଇସ ଜୀବନ୍ତେ ମଇଲେ ନାହିଁ ବିଶେଷ ଯା ଏଥୁ ଜାମ ମରଣେ ବିଶଙ୍କା ଯୋ କରଉ ରସାନେର କଙ୍ଖା ଯେ ସଚରାଚର ତିୟସ ଭମନ୍ତି ତେ ଅଜରାମର କିମ୍ପି ନ ହନ୍ତି ଜାମେ କାମ କି କାମେ ଜାମ ସରହ ଭଣନ୍ତି ଅଚିନ୍ତ ଧାମ। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଲୋକ ନିଜ ମନର ଭାବ ଓ ନିର୍ବାଣ ରୂପକ ଦ୍ୱିବିଧ ବିକଳ୍ପ କଥା ରଚନା କରି ତୁଚ୍ଛରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ପକାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନା। ଆମେ ଅଚିନ୍ତ ଯୋଗୀ। ଜନ୍ମ ମରଣ ଓ ସ୍ଥିତି କିପରି ହୁଏ ଜାଣୁନାହିଁ। ଆମର ନିକଟରେ ଜନ୍ମ ଯାହା ମରଣ ବି ତାହା। ଜୀଇଁବା ଓ ମରିବା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ମରଣ ପ୍ରତିଭାତ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଲାଭ ପାଇଁ ରସାୟନ ସିଦ୍ଧି କାମନା କରନ୍ତୁ। ସଚରାଚର ଦେବଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁଥିବା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ତେବେ ଅଜରାମର ହୋଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି? ଜନ୍ମ ହେତୁ କର୍ମ କି କର୍ମ ହେତୁ ଜନ୍ମ? ସରହ କହନ୍ତି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଚିନ୍ତନୀୟ। ତାପରେ 32 ନମ୍ବର ମନଶିକ୍ଷା ଚର୍ଯ୍ୟା। ରାଗ ଦେଶାକ। ନାଦନ ବିନ୍ଦୁ ନରବିନ ଶଶିମଣ୍ଡଳ ଚିଅରାଅ ସହାବେ ମୁକଳ ଭଜୁରେ ଛାଡ଼ିମା ଲେହୁରେ ବାଙ୍କ ନିଓଡ଼ି ବୋଲିମା ଜାହୁରେ ଲାଙ୍କ ହାତେରେ କଙ୍କଣ ମା ଲୋଡ଼ ଦାପଣ ଆପଣା ଅପା ବୁଝ ତୁନିଅ ମଣ ପାର ଉଆରେ ସଉମଜି ଦୁର୍ଜନ ସାଙ୍ଗେ ଅବସରି ଯାଇ ବାମ ଦାହିଣ ଜୋଖାଲ ବିଖଲା ସରହ ବଣଇ ବାପା ଉଜୁବାଟ ଭାଇଲା। ମୁକ୍ତି କାମନାରେ ନାଦ ବିନ୍ଦୁ ରବି ଶଶି ଆଦି ସାଧନା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଚିତ୍ତ ସ୍ୱଭାବତଃ ମୁକ୍ତ। ସିଧା ସହଜ ବାଟ ଛାଡ଼ି ସାଧନାର ଜଟିଳ ପଥରେ ଯାଅ ନାହିଁ। ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ନିଜ ନିଜ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦୂରାନ୍ତରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ହାତରେ କଙ୍କଣ ଥାଉ ଥାଉ ଦର୍ପଣ କ'ଣ ଦରକାର? ନିଜ ମନକୁ ନିଜ ବୁଝ। ସଂସାର ସମୁଦ୍ରରେ ପାର ଉତ୍ତାର ବେଳେ ଚିତ୍ତ ନିଜେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଆପାତ ସହାୟକକାରୀ ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ଚିତ୍ତର ସେହି ଶକ୍ତି ଅପସୃତ ହୁଏ। ତାର 38 ନମ୍ବର କେଡୁଆଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆହୁଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। କାଅଣା ବାଡ଼ି ଖାଣ୍ଟି ମଣ କେଡୁଆଳ ସଦ୍ଗୁରୁ ବଣେ ଧର ପତବେଳା। এই ଚର୍ଯାଟି এই ଲାଇନଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ 39 ନମ୍ବର ହଉଛି ଅବିନୀତ ଚିତ୍ତଚର୍ଯ୍ୟା। ରାଗ ମାଳଶ୍ରୀ।
ତାପରେ ଭୁସୁକୁ ବା ଭୁସୁକୁ ରାଉତୁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଅନ୍ୟତମ ଗୀତିକାର ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କର୍ତ୍ତୁକ ନେପାଳ ଦରବାର ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଚର୍ଯା ଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ପୋଥିରେ ତାଙ୍କର 8ଟି ଗୀତିକା ସଂକଳିତ। ଚର୍ଯା ସଂଖ୍ୟା 6, 21, 23, 27, 30, 41, 44, 49। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଶାନ୍ତିଦେବ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଶର ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା କଲ୍ୟାଣ ବର୍ମା ଓ ତାଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ଶାନ୍ତି ବର୍ମା। ତେବେ ଶାନ୍ତିଦେବ ଗୋଟେ ମାନେ ମତାନ୍ତର ଅଛି। ଶାନ୍ତିଦେବ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଲେଖକ ଭୁସୁକୁ। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମା କହିଲେ, ତୁ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କର। ଏ ରାଜପଦ ପାପ କଳୁଷିତ। ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପରେ ସେ ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ି ମଞ୍ଜୁ ବଜ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ବନରେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସହ ଦେଖା ହେଲା। ସେ ମଞ୍ଜୁ ବଜ୍ରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇଗଲେ। ମଞ୍ଜୁ ବଜ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ 12 ବର୍ଷ ସାଧନା କରି ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମଗଧ ଆସିଲେ। ନାଳନ୍ଦା ବିହାରରେ ଜୟଦେବଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କୁଟୀରରେ ସାଧନା କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୂପରେ ଶାନ୍ତିଦେବ ବା ଭୁସୁକୁ ନାମରେ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ସତୀର୍ଥଗଣ। ତାପରେ ନାଳନ୍ଦା ସେ ଛାଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶରେ ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ମନ୍ଦିରରେ ବାସ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଦେଶର ରାଜା ଅରିବିଶାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା। ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ପାଇଁ ରାଉତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେନାପତି ଭାବେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ସେ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ଉପାସକ, ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଭୁସୁକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ସହଜିଆ ସାଧକ। ସାଂସ୍କୃତିକଙ୍କ ମତରେ ରାଜା ଦେବପାଳଙ୍କ ସମସାମୟିକ। ବାସସ୍ଥାନ ଜାହର। ଜାହରକୁ କୁହାଯାଏ କେନ୍ଦୁଝର ବୋଲି। 49 ନମ୍ବର ଗୀତିକା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭୁସୁକୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭୋଇଲି, ତିଓ ଘରଣୀ ଚଣ୍ଡାଳୀ ଲେଳି। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମରେ ପକାଏ। ସେ ରାଉତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି 42-43 ଗୀତିକାରେ। କେହି କେହି କହନ୍ତି ସେ କାହ୍ନୁପା ଜଳନ୍ଧରୀପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। କେନ୍ଦୁଝର କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଶାନ୍ତିଦେବ ନାମକ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାଉତ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଶାନ୍ତିଦେବ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଶାନ୍ତିଦେବ ଭୁସୁକୁପା ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଶାନ୍ତିଦେବ। ତାଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ରହନ ସହନ ଦେଖି ରାଜା ଦେବପାଳ କହିଲେ ଭୁସୁକୁ। ତାପରେ ସେଇ ନାମରେ ସେ ପରିଚିତ। ଚର୍ଯା ଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟରେ କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୀତିକା ଲେଖକ ଭୁସୁକୁପା। 6 ନମ୍ବର ହଉଛି ମୃଗୟା ଚର୍ଯ୍ୟା ତାଙ୍କର। 6 ନମ୍ବର ଗୀତିକା। ତାର ରାଗ ହଉଛି ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ଗୀତିକା ମୂଷିକ ଚର୍ଯ୍ୟା, ରାଗ ବରାଡି। 43 ନମ୍ବର ସମରସ ଚର୍ଯ୍ୟା, ରାଗ ବଙ୍ଗାଳ। ଯୋଉଠି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସହଜ ମହାତରୁ ଫରିୟ ଏ ତୋଲଏ ଖସମ ସ୍ୱଭାବେ ରେ ବାଣ ମୁକା କଏ। 49 ନମ୍ବର ଗୀତିକା ବଙ୍ଗାଳୀ ଚର୍ଯ୍ୟା, ଯୋଉଠି ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଭୁସୁକୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭୋଇଲି, ତିଓ ଘରଣୀ ଚଣ୍ଡାଳୀ ଲେଲି। ଚର୍ଯ୍ୟା ଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନମ ଶ୍ରୀବଜ୍ର ଯୋଗିନୀ। ଏହିପରି ଭାବରେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କେତେକ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ 1907ରେ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଚର୍ଯ୍ୟା ଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ। 1916 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ 1000 ବଛରର ପୁରାଣା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷ୍ୟ ବୋଧଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମରେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା 1916ରେ। ଏହି ସଂକଳନରେ 4ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା ଚର୍ଯ୍ୟା ଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ, ସରପାଙ୍କ ଦୋହା, କୃଷ୍ଣପାଙ୍କ ଦୋହା, ଡାକାର୍ଣ୍ଣବ। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଭାଷାକୁ ବଙ୍ଗଳା, ଚର୍ଯ୍ୟାକାରମାନଙ୍କୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ମୈଥିଳି ଭାଷାର ରଚନା ବୋଲି ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ବୁକ୍ ହେଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମୈଥିଲି ଲିଟରେଚର। ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ ସୌରସେନୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାଷାକୁ। ସେ କହନ୍ତି ଭାଷା ପ୍ରାଚୀନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଙ୍ଗଳା ବୋଲି। ସୁକୁମାର ସେନ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା କହିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ରଚନା ବୋଲି ରାଉଳ ସାଙ୍କୁରତାୟନ। ଆସାମୀ ଭାଷାର ରଚନା ବୋଲି ଡିମ୍ବେଶ୍ୱର ନିୟୋଗୀ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରରାଜ, ତାପରେ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର 1937ରେ ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଇତିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ ଲେଖିଥିବା ସମୟରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କରୁଣାକରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟା ଚୟରେ କହନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା ଏବଂ ତହିଁରେ ଲେଖକ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ। ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରଥମ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି ବୋଧଗାନ ଦ୍ୱାରା। ସବୁ ଭାଷାର ମିଶ୍ରଣ ରୂପ ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ କହନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହନ୍ତି ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ। ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରାଚ୍ୟ ଅପଭ୍ରଂଶ କୁହନ୍ତି ଏହାର ଭାଷା। କରୁଣାକର କହନ୍ତି ବୋଧଗାନ ଓ ଦୋହାର ଭାଷାକୁ ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟା ଚୟରେ। ନାମକରଣ ମୂଳ ପୋଥି ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ। ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ଚୀ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟର ସମର୍ଥକ ବିଧୁଶେଖର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। କରୁଣାକର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି କୋଶବୃତ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାର ହେଉଛନ୍ତି ମୁନି ଦତ୍ତ। ତୀର୍ଦ୍ଧତି ଅନୁବାଦ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର। ଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ଚୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ବାଗ୍ଚୀ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ପଦାବଳୀ ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ନାମରେ କହିଛନ୍ତି କିଏ? ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋ ଅନ୍ଧାରୀ ଭାଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର ଭାଷା। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିନୟ ତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତା ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚକଡ଼ି ବାନାର୍ଜୀ ଗୋଧୂଳିର ଭାଷା ଅର୍ଥଟିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗଦେଶର ଉପଭାଷା ହେଉଛି ସନ୍ଧା ଭାଷା। ସନ୍ଧାର ଅର୍ଥ ସାମନ୍ତ ଭୂମି ବୋଡୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ବିଧୁଶେଖର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ନୁହେଁ ସନ୍ଧା ଭାଷା। ଅଭିପ୍ରାୟକ ବଚନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଚୀନ ଭାଷାର ଅନୁଦିତ ଯାହାର ଅର୍ଥ ଗୁପ୍ତ ବା ଲୁକାୟିତ। ବିଧୁଶେଖର ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ବର୍ଣ୍ଣଟ ସାହେବ ସନ୍ଧା ଭାଷାକୁ ଭାଷା ପ୍ରହେଳୀ କହନ୍ତି। ସେ ସଧମ ପୁଣ୍ଡରୀକ ପୁସ୍ତକର ଅନୁବାଦକ। ସଧମ ପୁଣ୍ଡରୀକର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ରହସ୍ୟାଚ୍ଛନ୍ନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଚ୍ କେନ୍। ତେବେ ଆମେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପକୁ ଯିବା। ଯେମିତି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା, ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ପରେ ପଞ୍ଚସଖା। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ାକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଏମସିକ୍ୟୁ ଯୋଉଟା ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିଲେ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ ଆଉ ତୁମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ ସିନା କିଛି କରିପାରିବ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କଭର କରି ଯିବା। ଆମେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟଟିକୁ ଆଗେ କ୍ଲିୟର କରିବା। ଆମେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରି ପାରିବେ, କିମ୍ବା କେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଓ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କରିବେ।